السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 173 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ صاد، آیت 1 سے آیت 88 تک، یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ مجلس برخاست کرنے سے یا کسی دوسرے بات میں مشغول ہونے تک کی فرشتے انہیں اپنی آغوش میں لیے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا رحم و فضل ہے یہ کہ ہم سب قرآن کریم کے طالب علم ہیں اور دین کے طالب علم ہیں۔ الحمدللہ کہا کریں، اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہماری آخری سانسوں تک قرآن کریم کے اس پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں جمائے رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں صاد اور اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو صاد دراصل حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کی معنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور صاد سے چونکہ اس سورے کا آغاز ہوا ہے تو صاد دراصل حروف مقطعات میں سے ہے، اور سورہ جو صاد ہے دراصل اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، توحید و رسالت آخرت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ دراصل جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک کی جو اہل مکہ ہے ان کو نصیحت ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کو تعجب ہوا تھا کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات لوگوں کو پہنچا رہے تھے۔ ان لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ سارے خداؤں کا ہٹا کر کے صرف اور صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 29 تک یہاں پر داؤد علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ پھر آیت نمبر 30 سے 40 تک سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 ایوب علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت 45 سے آیت 48 بہت سارے انبیاء کے بعد کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 49 سے 64 متقین اور جو سرکشی جو لوگ کرنے والے ہیں، متکبرین ہیں، ان کا مختلف انجام کا تذکرہ ہے۔ آیت 65 سے آیت 45 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو دراصل ظلم سے بچانا چاہتے تھے، یعنی کہ جو ابلیس لوگوں کو بہکاتا ہے اور ظلم میں مبتلا کرتا ہے، اس ظلم اور اس طرح سے لوگوں کو بات پہنچا کر اس انجام سے، اس عذاب سے بچانا چاہتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اور اس میں یہ جو یعنی کہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور پھر 8ویں پیراگراف میں اختتام کے بارے میں بات ہے، یعنی کہ آیت 86 سے آیت 88 تک۔ تو یہاں پر آیت 1 سے 3 تک کی قرآن دراصل نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت کن کو فائدہ دیتی ہے؟ صرف انہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو اس کو غور سے سنتے ہیں۔ تو قرآن کریم جب بھی پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا بہت سخت ضروری ہے، اور اس نصیحت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو دراصل کیا ہے، متقین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی ہے۔ قرآن تو آپ دیکھیں سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا، ہر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ عمل تو اس پہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔
اور پھر جب بھی حروف مقطعات کی بات آتی ہے اس کے بعد اگلی جو بات ہو رہی ہوتی ہے کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی حروف مقطعات کے جسٹ فوراً بات کیا ہے، والقرآن ذی الذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ دراصل عرب کے جو لوگ تھے وہ عربی میں بہت ماہر تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حروف مقطعات لائے قرآن کریم میں، اور پھر عرب کے جو لوگ تھے قرآن کریم کے آگے انہوں نے اپنی جو ہے نا عربک میں وہ لوگ خود حیرت انگیز ہو گئے، یہ قرآن کیسا قرآن ہے، اس میں اللہ نے کیسے کیسے الفاظ کو جو لائے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ حیرت زدہ ہو گئی قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، قرآن کے لیٹر کو دیکھ کر کے، جس کے معنی آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے، جیسے سعاد ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، حروف مقطعات، تاکہ جو عرب کے عربی ہیں جو لوگ اپنی ہر چیز پہ وہ لوگ ان کو تکبر تھا، تو اپنی ان کو لینگویج پر بھی کیا ہو گیا، حیرت انگیز ہو گئے کہ واقعی میں یہ قرآن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ایسے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں لائے ہیں تاکہ لوگوں کی عقل بھی حیرت زدہ ہوگی، کوئی اس کی معنی نہیں جان سکا آج تک، کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے معنی مفہوم معلوم ہے، اور اللہ نے کسی کو بتائے نہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھا کر فرمایا ہے، دراصل قرآن کیا ہے، یہ نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اور پھر آگے جو آیت ہے وہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 2 میں، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کفاروں نے کیا کیا، صرف اور صرف انکار کیا، تکبر کیا اور رسول کی مخالفت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے آیت 3 میں، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سے فرقوں کو تباہ کر ڈالا، مثلا جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، جتنی بھی قومیں آئیں ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو جنہوں نے بھی انکار کیا، اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کا حشر کیا ہوا، ذرا ان کی جو انجام بھی تمہارے آس پاس ہے نا، عرب کے آس پاس جو ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم جو جتنی بھی بستیاں ہیں، قوم لوط علیہ السلام، ان کی تباہ کن بستیاں آس پاس ہیں، تو ذرا ان سے اس عبرت تو حاصل کر لو، ذرا ان سے تم نصیحت تو حاصل کر لو، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اور ان کا انجام کیسا ہوا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ان کو تباہ برباد کر دیا، انہوں نے ہر چند چیز پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارا نہ تھا، انہوں نے بہت چیز پکار کیا جب ان کے اوپر عذاب آئے، لیکن وہ بچنے والے نہیں تھے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے، لیکن انسان اس جو رسی کی جو ڈھیلی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، انسان بالکل غفلت میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اس چیز کو، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں سمجھانے والا آ گیا، یعنی رسول، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ آیت 5 دیکھیں، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا ہے، واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو ان کا یہی اعتراض تھا، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اتنے سارے الہ کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو جیسے مثلا مثال کے طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو انسان ہے نا وہ بہت کمزور ہے، وہ بہت سارے کام ایک وقت میں نہیں کر سکتا ہے نا، مثلا اب جیسے انسان کوئی بزنس سنبھال رہا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کوئی اور سنبھالتا ہے، کوئی فیکٹری کا بزنس کوئی اور سنبھالتا ہے، کچن کا کوئی اور سنبھالتا ہے، ہوم گھر کا کچھ اور کوئی سنبھالتا ہے، ڈرائیونگ کوئی اور کرتا ہے نا، تو الگ الگ لوگوں کے ورکرز کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی عقل بھی کیا ہے، بالکل چھوٹی سی ہے نا، تو جتنی اس کی سامنے چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی سی عقل ہی اپنے لگا سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے، تو اتنی بڑی جو کائنات ہے اللہ اکیلے کیسے سنبھال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، پانی برسانے والے جو شرکا ہے وہ الگ ہیں، لوگوں کو رزق پہنچانے والے وہ جو معبود ہیں وہ الگ ہیں، اور جو لوگوں کو صحت دیتے ہیں وہ الگ ہیں، جو لوگوں کو شادیاں کرتے ہیں، جن کے جو مطلب لوگوں کی تقدیریں جڑی ہیں، لوگوں کی پیدائش جڑی ہیں، تو وہ کوئی الگ معبود ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کتنے ہی شرکا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، واحد ہے، لا شریک لہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، لوگوں کی قسمتیں، لوگوں کی پیدائش، لوگوں کی زندگی سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کسی اور کا اس میں تصرف کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں نے جو کافر تھے، انہوں نے پہلی چیز اللہ کے رسول کا انکار کیا، ان کو جادوگر کہا، ان کو جھوٹا کہا، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں کہ اگر جب کوئی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ سارے رسول نے یہی بات پہچائی تھی کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ ہے، اور پھر اللہ کے ہم پیغمبر ہیں۔ اگر ایک رسول کا کوئی انکار کرتا ہے تو سارے رسولوں کا انکار،
तो उन्होंने रसूल को इनकार ही नहीं किया, उनको जादूगर कहा, उनको झूठा कहा, और फिर कहा एतराजात कि इसने तो, यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा उन्होंने कि इसने तो सारे सारे माबूदों का एक ही माबूद बना दिया, एक माबूद कर दिया। वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। उनको इसी चीज का एतराज हुआ। आयत देखे, आयत नंबर 6। इनके सरदार ये कहते हुए चले कि जाओ अपने माबूदों पर जम रहो, यकीनन ये तो कोई मतलब व मुराद है। तो इस तरह से उनके जो सरदार थे कुफार के, जो कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार, जो चौधरी, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि नहीं, तुम अपने माबूद, यानी कि तुम जिस पे अपनी दीन पर हो उस पे डटे रहो, जमे रहो, और ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बात पहुंचा रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल नहीं मानना। इस तरीके से उन्होंने गुमराह किया अपनी कौम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कुफार के हिमाकत अमेज ताज्जुब का इजहार हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ताज्जुब के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत पर भी उनको बहुत ताज्जुब मालूम हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि सारे काम एक अल्लाह ताला ही करे, और ऐसे कैसे पॉसिबल है। और फिर उनका ये भी एतराज था कि इतने सारे खुदाओं के बदले ये तो कहते हैं सिर्फ अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं इस तरह से। और फिर उनके सरदारों ने कहा कि तुमको जो ये बात पहुंचा रहा है तो ये क्या है, ये इनकी बात मत सुनो, इन रसूल की बात मत सुनो, और अपने दीन पर डटे रहो, जमे रहो, जो तुम्हारा दीन है ना। आप देखिए कि जैसे लगता है हमारे ही माशरे की जैसे लगता बात हो रही है ना। अगर कोई अल्लाह का बंदा आता है, कोई सही बात पहुंचाता है, तो ये हकीकी बात कुरान सुन्नत से लाके पहुंचाता है, तो हमारे घर वाले या हमारे घर के बड़े या हमारे मोहल्ले के बड़े क्या कहते हैं, नहीं, ये तो कोई झूठा है, मक्कार है, 420 है, या इस तरीके से उसको ब्लेम किया जाता है। फिर कहते हैं नहीं, तुम अपने ही दीन पर डटे रहो, जमे रहो, ये तो क्या है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही ऐरे गैरे हैं, आए हैं और बस न जाने कौन है, कौन सी फिरके के हैं, कौन से मसलक के हैं, क्या बात पहुंचा रहे हैं, क्या नहीं पहुंचा रहे हैं, इस तरीके से ही उसका इनकार कर दिया जाता है, हालांकि वो उसकी बात 100% सही होती है। तो सही बात पहुंचाने वाले को इस तरह से लोग क्या करते हैं, उल्टा उसके ऊपर ब्लेम लगा के उसको झुटला देते हैं। तो इसी तरह से उस दौर में भी था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बड़े बड़े सरदार थे, उनके लीडर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, इस तरह से रसूल की बात नहीं मानी और अपनी कौम को ये हुक्म दिया कि अपने दीन पर डटे रहो, जमे रहो। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 7 है। हमने तो ये बात पिछले दीन में सुनी ही नहीं, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ गड़ंत है, यानी कि इनकी बातें हैं, वो भी क्या है, अपनी मनगढ़ंत बातें हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। आयत 8 देखें। ये भी हो सकता है कि हम सबको छोड़कर इस पर कलाम इलाही नाजिल किया जाए। दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक नहीं है, बल्कि सही यही है कि इन्होंने अब तक मेरे अजाब चखे ही नहीं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे, आयत नंबर 9 देखें। या क्या इनके पास मेरे जबरदस्त फैयाज अल्लाह ताला की रहमत के खजाने हैं, क्या क्या आसमान और जमीन और इनके बीच की हर चीज की बादशाहत इन्हीं की है, तो फिर ये रस्सियां तान कर चढ़ जाएं। आयत 11 देखें। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला की कुदरत का बयान है। ये भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ छोटा सा लश्कर है। आयत 12। इनसे भी कौमे नूह और आदियों ने और मेखो वाले फिरौन ने झुटलाया था। इनसे पहले भी यानी रसूलों को जो कौम थी, यानी कि नूह, कौमे आद और मेखो वाले फिरौन ने भी रसूल को झुटलाया था। आयत 13 देखिए। और समूदियों ने और कौमे लूत ने और ईका के रहने वालों ने भी यही बड़े बड़े लश्कर थे, उनमें से एक भी ऐसा ना था जिसने रसूलों को झुटलाया ना हो, बस मेरी तरफ की सजा उन पर साबित हो गई। आयत 14 और 15 देखें। उन्हें सिर्फ एक तुंद आवाज का इंतजार है जिसमें कोई तवक्कुफ और ढील नहीं है। कहने लगे कि ए हमारे रब, हमारी सर नविश्त तू हमें रोजे हिसाब से पहले ही दे दे। तो आयत नंबर 12 से लेके आयत नंबर 20 तक की कुफ्फार के मजाक पर सब्र करने की अल्लाह सुब्हान तआला ने तलकीन फरमाई है, और अल्लाह सुब्हान तआला ने पिछले कौमों के वाकयात लाए हैं। इन सब के वाकयात कई बार कुरान करीम में आ चुके हैं, बयान हो चुके हैं कि किस तरह उन पर उनके गुनाहों की वजह से अजाब इलाही आ गया। और यही वो जमाते हैं जो माल और औलाद और कुव्वत और ताकत में, जोर और जर में बहुत ज्यादा थी। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने इन काफिरों में बहुत ज्यादा, अल्लाह तबारक तआला ने दौलत भी दी थी, कुछ को औलाद में बहुत ज्यादा किया था, कुछ को माल में बहुत ज्यादा किया था। लेकिन जब बहुत ज्यादा कुव्वत और माल और औलाद होने के बाद भी क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से जब अजाब का
हुक्म आ चुका तो कोई भी चीज उनके काम नहीं आई। फिर उनकी तबाही की वजह बयान हुई कि ये रसूलों के क्या थे, दुश्मन थे, उन्हें झूठा कहते थे। और उन्हें क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ कयामत के दिन सूर का जो फूके जाने का उनको इंतजार है, और इसमें भी कोई देर नहीं, बस जब वो दिन आएगा, वो आवाज आएगी सूर फूकने की, तो जिसके कान में वो पड़ेगी ना, तो बेहोश और बेजान हो जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ताला ने अलग कर दिया। तो कित जो लफ्ज आया है आयत नंबर 16 में, तो इसके माने होते हैं किताब और उसके हिस्से, किताब और उसके हिस्से यानी कि आमाल नामा यहाँ मुराद है। आयत नंबर देखें, आयत नंबर 15 और 16 है। कहने लगे कि ए हमारे रब, हमारी सरनविश्त तू हमें रोजे हिसाब से पहले ही दे दे, और तू इनकी बातों पर सब्र कर, और हमारे बंदे दाऊद को याद कर जो बड़ी ही कुव्वत वाला था। आयत 17 से 20 तक की दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। और आयत नंबर 17 में जो लफ्ज आया है जल आईदी, जल आईदी से मुराद दरअसल इल्मी और अमली कुव्वत वाला है। आयत 18 देखें, हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर दिया था, और उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह बयान करें, और उड़ते जानवर जमा होकर सब के सब उसके जेरे फरमान रहते, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था, और उसे हिकमत भी दी थी, और बात का फैसला सुझा दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इरशाद फरमा रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में तज़किरा फरमा रहे हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारी नियामतें अता फरमाई थी, बहुत कुछ अता फरमाया था। कतादा रहमतुल्लाह कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इबादत की कुदरत और इस्लाम की फिका अता की गई थी। ये भी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से क्या है, नियामत है। जब किसी इंसान को कोई अक्ल या फहम या दीनी इल्म या कोई भी महारत किसी चीज में हासिल होती है, तो दरअसल ये उसका अपना कमाल नहीं होता है, ये अल्लाह तबारक तआला की अता करता नियामतें हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम हर रात अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते थे। जब बंदे को नियामतें मिलती तो उसका क्या फर्ज बनता है ना, कि वो अल्लाह के आगे अल्लाह का शुक्र अदा करे, इबादत में मशगूल रहे, तस्बीह में मशगूल रहे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बंदे थे, हर रात अल्लाह के आगे शुक्रगुजारी करते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम हर रात का जो तिहाई हिस्सा था, यानी तहज्जुद में वो खड़े रहते थे अल्लाह की इबादत में, और एक दिन के बाद एक दिन हमेशा वो रोजा भी रखते थे, और अल्लाह ताला के वो पसंदीदा और महबूब बंदे थे। ठीक है, तो अल्लाह तबारक ताला को उनका रोजा और उनकी नमाज बहुत पसंद थी, बहुत महबूब थी। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रात की नमाज और उनके रोजे थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं आयतों में कि अल्लाह तबारक तआला ने पहाड़ों को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को उनके साथ क्या करा था, मुसख्खर कर दिया था। वो तस्बीह करते थे, और फिर परिंदे भी दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज के साथ, जब दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत करते थे ना, तो उनके साथ, उनकी आवाज के साथ क्या है, ये भी तस्बीह करते थे, और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते थे। पहाड़, चरीन परीन, और आप देखिए कितनी खूबसूरत वो दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज थी। इस तरह से ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और इबादत में दाऊद अलैहिस्सलाम मशगूल रहते थे। इतने नेक सालेहीन बंदे और बेहतरीन अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे। फिर उनसे एक छोटी सी भूल हो गई, तो ये सब हम सब के लिए इबरत के लिए है। तो ऐसा इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि हर इंसान क्या है, परफेक्ट होता है। तो कोई भी बहुत से बड़ा आलिम, बहुत से बड़ा नेक पाकबाज जो शख्स है, तो कभी भी उससे कोई भी गलती हो सकती है। कभी भी इंसान को इसमें तकब्बुर में नहीं रहना चाहिए कि हम तो बहुत क्या है, हमसे तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। चैलेंज नहीं करना चाहिए इंसान को कि हम बहुत क्या है, पाकबाज है, बेइंतहा हम अल्लाह की इबादत गुजार है, तकवा परहेजगार है। नहीं, बड़े से बड़े अंबिया, बड़े से बड़े अल्लाह के वली, बड़े से बड़े अल्लाह के नेक बंदे, उनसे भूल चूक होती है, और इंसान से भूल चूक होती रहती है। तो ये वाकया यहाँ इसलिए आया ताकि ये हम सबके लिए इबरत हो, हम सबके लिए नसीहत हो, ताकि हमें भी अपनी जिंदगियों में क्या करना है, इसे नसीहत हासिल करना है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब बंदे थे, इबादत गुजार थे, शुक्रगुजार थे, अल्लाह ने बहुत सारी नियामतें दी। फिर क्या हुआ, एक दिन इनसे थोड़ी छोटी सी इनसे एक गलती हो गई। तो जिसका जो बाकी का तस्करा है आयत नंबर 21 से 25 तक है। आयत देखें, फिर इसके तस्करे के बारे में हम लोग वाकई के बारे में देखते हैं डिटेल में। आयत 21, क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर हुई, जबकि वो दीवार फांद कर इबादत की जगह आ गए। आयत 22, 23, 24, 25 देखें।
جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے یہ ان سے ڈر گئے، یعنی داؤد علیہ السلام ان دونوں سے ڈر گئے، تو انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دونوں آپس میں ہی جھگڑا اور زیادتی کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام ہمارے بیچ میں حق کا فیصلہ کر دیجئے، نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ آیت 23 دیکھیں، سنیے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس تو 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی دمبی جو ہے مجھے دے دو۔ آیت 24، اور مجھ پر بڑی تیزی اور سختی برتتا ہے۔ آپ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس کا اپنی اتنی دمبی کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک ایک ظلم ہے، اور اکثر ساجی اور شریک ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم اور ستم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا، یعنی اللہ نے ان کو آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع ہو گئے، بس ہم نے بھی انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پہ ایک واقعہ ہے، آئے 21 سے 25 تک کی مفسرین نے یہاں پر ایک خاص واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اور ایک دن جو داؤد علیہ السلام کے پاس دراصل دو آدمی دروازے سے داخل ہوئے، تو وہ دروازے سے داخل ہونے کے بجائے وہ دیوار پر چڑھ کر آئے، یعنی کہ رات کا وقت تھا، داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول تھے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے، اور پھر یہ جو دو شخص تھے یہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے، مطلب رات کے وقت میں جب انسان کی جو ہے نا پرائیویسی ہوتی ہے، اس وقت میں ایک دم سے اچانک سے وہ دیوار پھاند کر کے ان کے محراب میں داخل ہو گئے، جہاں پر داؤد علیہ السلام عبادت میں بزی تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہمارے درمیان بس جھگڑا ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ عدل اور انصاف کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، کسی پر زیادتی نہ کیجیے اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ پھر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا تھا کہنے لگا میرے اس مسلمان بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی دمبی دے دو تاکہ اپنی دمبیوں کے ساتھ اسے ملا لوں، اور اس نے بڑی سختی زبان میں یعنی کہ زوردار آواز استعمال کی ہے ایسا کہہ کر۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی مانگ کر تم پر زیادتی کی ہے، اس لیے کہ 99 دمبیوں کے ہوتے ہوئے تمہارے دمبی زبردست لینے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ مزید کہا کہ بہت سے شرکا اسی طرح اخوت اور انصاف کا پاس نہیں رکھتے ہیں اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اخوت اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے، البتہ جو لوگ ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں وہ ایسی ذاتی نہیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ دونوں کے واپس چلے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے، ایک امتحان تھا، اس لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے، اور ان کے دل پر خشیت الہی کا ایسا غلبہ ہوا کہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی بھول یا خطا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بھول پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ دو غیر معمولی طریقے سے جو شخص آئے اور اس وقت بھیجے گئے جب آپ اپنی عبادت میں مشغول تھے، ان دونوں نے اپنا جو جھگڑا ہے اس فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو مقدمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لطیف انداز میں انہیں تنبیہ کی ہے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ ہوتے ہیں نیک اور صالح بندے اللہ کے، یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کر کھڑا کیا جس کو دیکھ کر کہ انہیں اپنی بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہدایت کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جو ہدایت ہوتی ہے وہ کتاب ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں سے اور قرآن اور سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی ہے، اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ بیان ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات، حادثات، تجربات سکھاتے رہتے ہیں، کوئی چیز آپ سوچتے ہیں
اور وہ جو ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو مجھے ایسا سوچا ہی تھا میں نے، تو یہ ہو گیا، اور صرف اچھا سوچنا چاہیے تھا کہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی سوچتا، نہیں بھی چاہتا، تو وہ ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور فکر کرنے لگتا ہے تو اس چیزیں ہوتی ہیں ان سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ بات اس لیے پیش آئی ہے کہ کبھی کہ جو انسان جسے مثلاً کہ اس کے ماں باپ کی جس سے اس نے نافرمانی کی ہے، بچپنے میں نافرمانی کرتا ہے، اب کیا ہے تو پھر اب جب اس کے بچے ہوئے، اس کی اولاد ہوئی، اب وہ اس کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا ایک وقت تھا کہ میں نے ایسا کیا تھا، آج میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اس کا جو دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس کو باتیں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہی رویہ ہے کہ میں نے جو فلاں فلاں وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تھا نا، تو پھر اس کو اپنی ساری کی ساری اسی ٹائپ کی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو اب اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو خیال آپ کے سامنے دراصل کیا ہے، ہدایت بن کر آیا کہ یہ جو خیال بھی آیا تو یہ کیا ہے آپ کے سامنے جب آتا ہے طریقے سے کیا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یہی ہدایت کیا ہے، ہدایت ہے۔ تو پھر توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کیا انسان توبہ کرے اور والدین کے لیے اپنے دعا کرنی چاہیے۔ بہت بار انسان کی زندگی میں ہوتا ہے نا، والدین کے ساتھ کیا ہوا ایسا برا سلوک، خود بچے جب ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا اچھا ہم نے بھی تو کیا تھا، یا کسی کے ساتھ بھی۔ تو اسی طرح سے جو شخص ہے اسی کے حق میں دعا کر دینی چاہیے، اور خاص کر کے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ پھر اسی طرح کسی انسان کے ساتھ آپ زیادتی کر چکے ہیں، مثلاً ساس کے ساتھ یا بہو کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا نند کے ساتھ، یا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی، کوئی کسی دوست کے ساتھ یا کسی کزنس کے ساتھ، تو کسی کے ساتھ بھی مثلاً زیادتی ہو چکی ہے اور آپ نے کسی کو کوئی مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا بھی ہو، اور کچھ ہی دن کے بعد کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا، اب اگر آپ کا دل جاگتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں کے ساتھ بھی میں نے اسی طرح سے کیا تھا، ٹھیک نہیں کیا تھا، تو مجھے اسے سوری کہہ لینا چاہیے، معافیا مانگ لینا چاہیے، یا اس کے حق میں نے اگر غلط بات کہی تو اس سے اپنا معاملہ کیا ہے صاف کر لینا چاہیے اور اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس طرح سے انسان کو بہت سارے جو واقعات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو تجربات ہوتے ہیں تو ان کو چیزیں سکھاتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ معاملے کا تھا، تو ان کو احساس ہو گیا تو انہوں نے فوراً اللہ کے آگے رجوع کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو اصبروا علی ما یقولون کے ساتھ شروع فرمایا، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی ایسی بات میں مبتلا فرمایا تھا جس میں صبر کی سخت ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور دعوت کے قصے کو یاد کریں۔ اس کے بعد یہ بھی بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ پھر یہ قصہ بیان فرمایا کہ وہ جو دو شخص ان کے پاس دیوار پھلانگ کر آ گئے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، تو انہوں نے ان کو جو فیصلہ سنا دیا، اس میں یہ بات تلاش کرنے کی ہے کہ اس میں صبر کرنے کی کون سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کہا جا رہا ہے کہ صبر کریے، تو دراصل آپ دیکھیے جو دو شخص تھے نا ان کے پاس تنہائی میں پہنچ گئے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام تو بادشاہ تھے، وہ دن میں تو لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اب اچانک سے کوئی رات میں انسان اگر سو رہا ہے اور دو اچانک سے خان کے دیوار پھلانگ کے آ جائیں گے، تو آپ دیکھیں ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہوگا نا، ہم تو شاید اس کو چور سمجھ کر کے ہی اس کو مار مار کے باہر پھینک دیں، ہے نا۔ ہمارا اور آپ لوگوں کا رویہ میرے خیال سے ایسی ہوتا ہے، کوئی ہمارے گھر کی جو دیوار ہے رات میں سرے سے پھاند کے آ جائے، اگر دیوار تو جانے دی، اگر کوئی ڈور ناک بھی کرے گا نا تو کوئی جلدی جلدی دروازہ اوپن نہیں کرتا اپنے گھروں کا۔ کتنا بڑا صبر تھا داؤد علیہ السلام کا کہ ان کے گھر میں، ان کی پرائیویسی میں، ان کے آرام کے وقت میں جو دو انجان لوگ آ جاتے ہیں، جو دن بھر وہ سارے کام کرتے تھے، رات میں بھی ان کو وہی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، ان کو اتنا، ان دو شخصوں کو نہیں اتنا صبر ہوا کہ وہ سویرے تک ہی رک پاتے۔ تو داؤد علیہ السلام کے اس میں بہت زیادہ صبر ہے۔ تو جو دو شخص ان کے پاس تنہائی میں پہنچ گئے تو وہ وقت ان کی عبادت کرنے کا وقت تھا، پھر وہ دونوں دیواریں کود کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت جب ہماری ہوتی ہے تو ہم تو ہر ایک سے، ہمارا آپ کا کیا رویہ، ہم سب تو ہر ایک سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چاہے وہ سامنے والا کتنی ہی امپورٹنٹ بات لے کر آئے، نہیں ہم تو بس نماز کا بہانہ بنائیں گے اور چل دیں گے، یا اپنی عبادت کا بہانہ بنائیں گے چل دیں گے۔ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی نفل نمازیں جو ہے اس کو، اپنی عبادت کو روک کر کے انہوں نے ان دونوں شخصوں کا معاملہ سنا، جو سوالی سوال لے کر آئے تھے ان کی بات سنی، اور پھر ان کے بات بھی نہیں سنی، ساتھ ہی ان کے بیچ میں کیا کیا، فیصلہ بھی کیا۔ جب داؤد علیہ السلام کو ان سے جب گھبراہٹ ہوئی تھی نا، اب اچانک سے رات کے انسان مطلب بیچ رات میں اچانک سے کوئی آ جائے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، وہ بھی خاص کر کے باؤنڈری
वो क्रॉस करके आएगा, यानी कि दीवार को जो फान करके आएगा दरवाजे, क्योंकि रात को लॉक रहते हैं, बंद रहते हैं, तो फिर अक्सर तो यही समझेंगे ना कि ये तो चोर है, डाकू या डकैत है, कोई आ गया है। तो इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम थोड़े घबराहट हुई, वो उनको घबरा गए वो। तो दोनों शख्स थे, उन्होंने तसल्ली दी कि आप घबराइए नहीं, हम क्या है चोर डाकू वगैरह नहीं, लेकिन हम क्या है बेवक्त पहुंचे हैं। जब हम दीवार कूद कर भी आए, तो साथ ही वो उन्होंने कह रहे थे कि फ़अहकुम बैनना बिल हक़, कि आप हमारे बीच हक के साथ फैसला कर दीजिए। कितनी बड़ी बात कही। मतलब एक बादशाह है दाऊद अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के रसूल हैं और नबी हैं, और रात दिन वो लोगों के बीच में फैसला करते ही हैं, लेकिन फिर भी उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए। तो कितना बड़ा इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम का सब्र दिखता है बज़ाहिर, कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो यही कह देते कि हम क्या हक के साथ फैसला नहीं करते हैं, और फिर क्या हमारे फैसले में कोई कमी है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा उन लोगों को। और यहाँ तक कि उन दोनों शख्सों ने ये भी कहा कि बेइंसाफी ना कीजिएगा, ठीक है, यानी कि हमारे साथ हक के साथ फैसला कीजिए और बेइंसाफी भी ना कीजिएगा, और साथ ही यूं भी कह दिया कि सीधी राह बता दीजिए। और इन बातों से एक तरह की बेअदबी जाहिर होती थी, जिससे शक होता था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नाहक फैसला भी कर सकते हैं क्या, और जाती भी कर सकते हैं। तो माजल्ला ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने ऐसे अल्फाज गए हैं, लोगों की बात, लोगों की जो अल्फाज, लोगों के रवैये हैं, इन सब पर एक यानी कि दीन के दाई जो होते हैं, रसूल होते हैं, अंबिया होते हैं, उनको सब्र करना है। तो उन्होंने सब्र किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने नबी होने के साथ साथ जलील कद्र बादशाह भी थे। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने सबसे काम लिया, और इन लगातार गुस्ताखियों पर उनकी कोई पकड़ नहीं फरमाई, बल्कि बड़ी ही नरमी के साथ उनका मुकदमा सुना और फैसला फरमा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी बात थी जो उनके लिए, यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान की वजह बन गई थी। तो इसके बारे में कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो दोनों शख्स जो मामला लेकर आए थे, तो उन्होंने बगैर दोनों शख्सों में एक का मामला सुना और फौरन फैसला कर दिया। जिसके पास एक दुम्बी थी उसी के हक में फैसला कर दिया। तो बगैर जो पूरा मामला दोनों फरीक से सुनना चाहिए, हमेशा उन्होंने एक ही फरीक से सुना और फैसला कर दिया बिना दरियाफ्त किए बगैर। और जो ये फरमा भी दिया कि इस शख्स ने तुझ पर जुल्म भी किया है, ठीक है, जो 99 जो दुम्बी वाला शख्स था उसने जुल्म किया है, ऐसा उन्होंने कहा, और अपनी दुम्बियों के मिलाने के लिए तेरी दुम्बी मिलाने का सवाल किया है, और इस पर दोनों में से एक की ओर झुकाव मालूम होता है। तो यही जो है उनके लिए एक इम्तिहान बन गया था। जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने फैसला देने में जल्दी की, उनसे फैसला थोड़ा सा सही नहीं हुआ है, और वो आजमाए गए थे, क्योंकि जब अंबिया की आजमाइश होती है तो उनको मालूम हो जाता है ना, पता चल जाता है वही के जरिए से और फरिश्तों के जरिए से। तो अल्लाह आलम वो किस तरह से उनको मालूम हो, और जब हो सकता है उनको फील हो गया, उनको एहसास हो गया कि हाँ हमसे ये कमी रहेगी ना। कभी ऐसा वाकयात हमारे साथ भी होता है कि जब मामलात हो चुकते हैं, फैसले हो चुकते हैं, उसके बाद हमसे एक रिग्रेट्स होते हैं, पछतावे होते हैं, अगर और जो है इस तरह से होता है कि हाँ हमसे ये, हम अगर ऐसा होता तो ऐसा कर देते तो ये सही परफेक्ट होता, हमसे हाँ कहीं ना कहीं कमी रह गई, परफेक्शन नहीं हुआ इस तरह से। तो हो सकता है उनको कुछ फील हुआ उस तरह से। तो जब उनको एहसास हुए अपनी कमियों के, कोताहियों के, तो फौरन वो जो है अल्लाह के हुजूर उन्होंने रुजू किया और सजदे में चले गए और अल्लाह से बहुत माफी मांगी। तो ये इनका दाऊद अलैहिस्सलाम का यहाँ वाकया है। तो अल्लाह वाले जो बंदे होते हैं, तो उनका मामला भी यही रहता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल गलती नहीं करते हैं, होती है गलतियां हर शख्स से, हर इंसान जो है गलतियों का पुतला है। तो बंदा मोमिन तो वही है कि अल्लाह ताला की तरफ क्या है फौरन रुजू करे, अल्लाह से माफी मांगे, अपनी हर गलती पर, हर कोताहियों पर अल्लाह के आगे जो है तौबा करता रहे इंसान। आयत देखिए, आयत नंबर है 26। इसमें अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि जो हुक्मरान होते हैं वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें जमीन का खलीफा बना दिया। तुम लोगों के बीच हक के साथ फैसला तुम लोगों के बीच हक के साथ फैसला किया कर, और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह ताला की राह से भटका देंगी। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया।
تو اس آیت میں بادشاہوں اور ذی اختیار لوگوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق فیصلہ کیا کریں، ورنہ راہ الہی سے وہ بھٹک جائیں گے اور بھٹک کر اپنے حساب کے دن کو بھول جائیں وہ۔ تو اس طرح سے اگر وہ اس طرح سے جو بھٹک جائیں گے اور وہ قرآن و سنت سے فیصلہ نہیں کریں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا دن یعنی قیامت کے دن کو وہ بھول گئے ہیں، اور پھر وہ ایسے طرح سے جب وہ انسان اس دن کو بھول جائے گا تو پھر وہ کیا ہے، آخرت میں ظاہر سی بات ہے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آیت 27 آیت 27 سے 29 اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ آیت 27 دیکھیں، ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی چیزوں کو باطل اور ناحق نہیں پیدا کیا ہے، وہ تو یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ آیت 28، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کے برابر کر دیں جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ آیت 30 دیکھیں، آیت 30 سے آیت نمبر 33 تک کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام نامی فرزند عطا کیا جو بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے کے جو گھوڑے ہیں وہ پیش کیے گئے، تو کہنے لگا میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کو محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آیت 33، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے داؤد علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ جب نیک صالح انسان ہوتا ہے تو اس کو اولادی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیسی دیتے ہیں، نیک و صالح فرزند عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا ذکر یہاں فرمایا ہے کہ ان کی جو نیک اولاد تھی سلیمان علیہ السلام، ان کا یہاں تذکرہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام نبی تھے، اور ان کی نبوت کا وارث ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ اسی لیے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ ہے، ورنہ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جو وارث ہوئے ہیں وہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام، یعنی نبوت آپ کے بعد سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہترین گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ جب آپ نے ان کا معائنہ فرمایا، اور یہ شان و شوکت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں کو اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ سے پھیرنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہاں یہ سبق دیا ہے کہ انسانوں کو دنیا کی دولت یا عزت اور شوکت حاصل ہو جائے تو اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تکبر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کی بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسے ان کاموں میں استعمال میں لانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو۔ یعنی انسان کے پاس میں اگر دولت ہے، شہرت ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی، وہ بھی بری نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں تو بس ان کو پا کر انسان اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں دی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے، جہاد میں لگائے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے کاموں میں لگانی چاہیے اس تمام چیزیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو یہ گھوڑے پیش کیے گئے تھے، تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو یہ گھوڑے تھے بہت اسپیشل تھے، ان کے پر ہوا کرتے تھے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक या खैबर के सफर से जब वापस लौटे थे तो घर में तशरीफ फरमा रहे थे। जो तेज हवा के झोंके से घर में एक कोने का पर्दा हट गया था, वहां हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा के खेलने की गुड़िया रखी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस पर पड़ गई। पूछा, ये क्या है? हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये मेरी गुड़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बीच में एक घोड़ा सा बना हुआ था, जिसके कपड़े के दो पर थे जिसके कपड़े के दो पर लगे हुए थे। पूछा, ये क्या है? कहा, घोड़ा है। फरमाया, और ये उसके ऊपर दोनों तरफ कपड़े के क्या बने हुए हैं? कहा, ये दोनों उसके पर हैं। फरमाया, घोड़ा भी अच्छा है और उसके पर भी अच्छे हैं। आयशा रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज किया कि क्या आपने नहीं सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पर वाले घोड़े थे? ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, और यहाँ तक कि आपकी जो आखिरी दांत हैं वो भी दिखाई देने लगे, यानी कि बहुत जोर से उनको मुस्कुराहट आई। तो ये जो स्पेशल घोड़े थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे, और वो अपनी इन तमाम चीजों को किन कामों में लगाते थे? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में लगाते थे, है ना। तो मसलन अगर आपके पास बहुत अच्छी सी कोई स्पेशल चीजें हैं, आपका घर है, आपका जो गाड़ी है, आपके पास इल्म है, आपकी जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपके नफसानी दी है या आपकी माली दी है या आपकी सेहत, जो कुछ भी अल्लाह ने एक्स्ट्रा दिया आपको, तो अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी में इंसान को लगाना चाहिए। इससे हमें ये बात पता चलती है। और ये तमाम अल्लाह ने जो भी नियामतें दी हैं, तो नियामतें पाकर के एक बंदा मोमिन है कभी भी अल्लाह को नहीं भूलता है और तकब्बुर में नहीं मुब्तला होता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इंसान को कितनी भी नियामत मिले। आप देखिए कि परों वाला घोड़ा तो किसी ने, हम लोगों ने शायद ही जो स्टोरीज होती हैं उसमें पढ़ा होगा, और या ड्रीम्स इसी में हमने देखा होगा, वरना तो ये हकीकत तो हमें नहीं लगता। मतलब हकीकत तो इंशाल्लाह होगी, क्योंकि एक वक्त था जब अल्लाह ने चीजें ये दी अपने नेक बंदों को। लेकिन आजकल के दौर में कोई इन बातों पे यकीन नहीं करेगा ना, कि पर वाला घोड़ा, तो आज तो ऐसा कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह ने अपने खास बंदों को खास चीजें अता फरमाई, और उन्होंने उनसे क्या किया? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की, और वो अल्लाह के शुक्रगुजार बनते हुए अल्लाह के दीन को नाफिज किया उन्होंने। तौहीद की बात लोगों को पहुंचाई, और अच्छे अच्छे कामों को करने को कहा, लोगों को बुराइयों से रोका। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनका जिक्र खैर आने वाली यानी कयामत तक के लिए लोगों के लिए बाकी रखा। आयत देखें, आयत नंबर है 34। आयत नंबर 34 से 40 तक की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश और इख्तियारात का तस्करा है। आयत 34। हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, और फिर उसने रुजू किया। कहा कि ए अल्लाह, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। तू बड़ा ही देने वाला है। आयत 36। बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया, और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जहां आप यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे, नबी नरमी के साथ पहुंचा दिया करती थी। आयत 37। और ताकतवर जिन्नात को भी उनका मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोरों को भी। आयत 38 और 40, 38, 39 और 40 देखिए। 38 आयत देखिए, आयत नंबर 37 और 38। और दूसरे जन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे, ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। आयत 40। उनके लिए हमारे पास बड़ा नजदीकी का मर्तबा है और बहुत अच्छा ठिकाना है। देखिए कि इन आयात के बारे में बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन कुरान और हदीस से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मतलब कि इसकी तफसीली वाकयात नहीं मिलता है। अक्सर मुफस्सिरीन ने जो इसके बारे में डिटेल में डाला हुआ है, लिखा हुआ है अपनी तफसीर में, तो वो इजरायली रिवायात है। कुरान और हदीस से इस जो वाक़े के बारे में कोई भी डिटेल हमें नहीं मिलती है। तो इसकी जो बड़ी बड़ी तफसीरों में हमें नहीं जाना है। हाँ, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आयतों से ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, और फिर कुछ आजमाइश थी उनकी भी, क्योंकि हर अंबिया, हर एक जो बंदा होता है, जो बंदा मोमिन होता है, उसको आजमाया जाता है, तो उनकी भी आजमाइश हुई।
اور उस आजमाइश में वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ उन्होंने रुजू किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और फिर उन्होंने अल्लाह से खास दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दीजिए कि उसके बाद किसी की भी बादशाहत ना हो। और अल्लाह से उन्होंने क्या दुआ की, अल्लाह ताला मुझे ऐसी बादशाहत दे दे कि मेरे बाद ऐसी बादशाहत किसी की भी ना हो। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके अंडर में इंसानों को भी किया, जिन्नातों को भी किया, चरिंद परिंद हैवानों को, यहाँ तक कि हवा को भी मुसख्खर कर दिया। आप देखिए कि इससे क्या पता चलता है कि जब इंसान अल्लाह ताला की हर बात मानता है ना, हर अहकामात को अपनी जिंदगी में फॉलो करता है, तो अल्लाह भी उस बंदे की सारी दुआएं कबूल फरमाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत महबूब बंदे थे, और उनके यहाँ तक कि वालिद भी महबूब बंदे थे, और बेटे भी, और नबी थे और रसूल थे, और अल्लाह के बेहतरीन दीन के दाई, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी सब दुआएं कबूल फरमाई। आयत देखिए, आयत नंबर है 41। आयत नंबर 41 से 44 हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा है। हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब ताला को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। अपना पैर मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है। और हमने उसे उसका पूरा कुनबा अता किया, बल्कि उतना ही, और उसी के साथ अपनी खास रहमतों से और अक्लमंदों की नसीहत के लिए। और अपने हाथ तीलियों की एक झाड़ू लेकर मार दे, कसम का खिलाफ ना कर, सच तो ये है कि हमने उससे बड़ा साबिर बंदा बनाया। वह बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रग़बत रखने वाला था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा है कि उनके सब्र और इम्तिहान में पास होने की तारीफ भी यहाँ बयान फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माल और औलाद में बहुत ज्यादा कसरत अता फरमाई थी, लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ने उनका माल भी ले लिया और औलादें सारी फौत हो गई। जिस्म भी यहाँ तक कि मरीज में मुब्तला हो गया, मर्ज में मुब्तला हो गया। एक सुई के नाके के बराबर भी जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे बीमारी ना हो, सिर्फ और सिर्फ दिल सलामत था। और फकीरी और मुफलिसी का ये हाल था कि 2 वक्त का खाना भी इनके पास नहीं होता। और जो बीवी थी उनकी, तो वो लोगों के घरों में काम काज करके किसी तरह से वो खाना लेकर आती थी उनके लिए। इस तमाम चीजों में उन्होंने क्या किया, सब्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र के लिए कहा जा रहा है, और फिर अंबिया के वाकयात लाए जा रहे हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो कि अल्लाह ने उनको हर चीज दी थी। तो आप सल्लम को सुनाया जा रहा है। और फिर आप देखिए कि खास करके जो जितने भी अल्लाह के बंदे हैं जो कुरान पढ़ते हैं और परेशान होते हैं अपनी अपनी जिंदगियों में कि काश हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, काश हमको भी ये मिल जाता, फला हमें भी मिल जाती चीजें जो हमने मांगी हो हमें नहीं मिली, या जो चीज मेरे पास थी वो हमसे क्यों चली गई, क्यों हमसे दूर हो गई। तो उन सारे सवालों का जवाब हमें इन्हीं वाकयात में मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए क्या है, बेहतरीन उसवा हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है वो हमारे लिए क्या है, एक रोल मॉडल है। और फिर उसके साथ साथ हमारे लिए तमाम अंबिया जिनका जिक्र कुरान में आया है वाकयात में, तो वो भी हमारे लिए क्या एक रोल मॉडल है। अगर आप जिस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, परेशान हैं, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है उसको देखें कि 18 साल तक की स्किन डिसीज और न जाने कौन कौन से मर्ज में मुब्तला थे, और अल्लाह ने हर चीज दिया। एक होता है कि नहीं दिया, एक इंसान उसमें गरीबी में ही मुब्तला है और उसमें ही वो शुक्रगुजारी करता है, लेकिन जब इसके किसी के पास होता है और चीजें छिन जाती हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत तकलीफ दे होती है चीजें जब छिन जाती हैं। और फिर ऐसी हालत में हर शख्स अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा होता है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात इसीलिए अल्लाह तबारक तआला लाए हैं कि लोग जो अल्लाह के मुत्तकीन बंदे हैं वो ऐसा तर्ज अमल ना करे अपनी जिंदगी में, वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। अल्लाह ने दिया है तब भी, और अगर अल्लाह ने अपनी अमानतें ले ली हैं तब भी अल्लाह का शुक्रगुजारी करें। माल दिया है अल्लाह का शुक्र है, अगर ले लिया वापस तब भी अल्लाह का शुक्र है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कभी भी अल्लाह से कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की। एक लंबी बीमारी के बाद फिर अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिन क्या है फिर से वापस कर दिए। अल्लाह ने उनकी औलादें पहले से भी ज्यादा अता फरमाई, माल पहले से भी ज्यादा अता किए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर सोने की टिड्डियों की बारिश फरमाई। तो
इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं और चीजें होती हैं, वो ली जाती हैं और फिर चीजें आ भी जाती हैं वापस, लेकिन इसमें हमारा तर्ज अमल देखा जाता है, हमारा टेस्ट हो रहा होता है, हमारा एग्जाम हो रहा होता है। और अल्लाह ताला हमें जांचना परखना चाहते हैं कि हमारा क्या रवैया है, कि हमसे अगर कोई चीज छिन गई है, कोई चीज हमसे ले ली गई है। तो हर मामले में, हर ऐसी परेशानी में, जब भी कोई ऐसा मामला हो तो फिर क्या है, बंदा मोमिन को अल्लाह के चीजें, अगर अल्लाह ने कोई चीज दी है और फिर वो चली गई, तो फिर अल्लाह ताला का तब भी शुक्र अदा करना चाहिए, उसे सब्र करना चाहिए। आइए देखिए, आयत 45 to 54, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का यहाँ पे तस्करा है। हमारे बंदे इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से जिक्र करो, जो हाथों और आंखों वाले थे। हमने उन्हें एक इम्तियाजी बात यानी आखिरत की याद के साथ मखसूस किया। ये सब हमारे नजदीक बरगुजीदा और बेहतरीन लोग थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम, यसा और जुल किफ्ल का भी जिक्र कीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। आयत 49, ये है नसीहत, यकीन मानो कि परहेजगारों के लिए बड़ी ही अच्छी जगह है। ठीक है, तो जो तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह के मुत्तकीन बंदे हैं, जिन्होंने दुनिया में परहेजगारी की, तो फिर अल्लाह तबारक तआला की बेहतरीन जगह है। आयत 50 देखें, यानी हमेशगी वाली उनके लिए जन्नत है। ठीक है ना, तो टेस्ट होता है, इम्तिहान होते हैं, और फिर आप देखिए कि मिसाल है कि हीरा या सोना, सोने को आप देखिए कि कितनी ज्यादा उसको जबरदस्त आग के प्रोसेस से जाना पड़ता, गुजरना पड़ता है। आजमाइश आती है हर इम्तिहान इंसान की जिंदगी में भी इसी तरीके से। फिर वो इतना ज्यादा हाई जो आग होती है उसकी प्रोसेस से वो गुजरता है सोना, फिर उसको तराशा खराशा जाता है, फिर वो एक खूबसूरत से गलों का हार बन जाता है। फिर उसको जिंदगी भर कितनी अच्छी जगह पे रखा जाता है ना, बॉक्सेस में, खूबसूरत से बॉक्स में, मखमल के डिब्बों में, लाइट्स वाले खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स में ना। पहले तो कितनी परेशानी तकलीफ से गुजरा ना वो एक सोना जो था। इसी तरह से हीरे का भी यही हाल है। फिर इंसान का भी यही हाल है कि दुनिया में इंसान तपाया जाता है, दबाया जाता है, आजमाया जाता है, तराशा खराशा जाता है। फिर अल्लाह ने आखिरत में उसके लिए ये जन्नतें, नियामतों वाली जन्नतें तैयार कर रखी हैं। और ये जन्नतें हैं जिनके लिए दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, यानी अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, यानी हमेशा हमेशा वाली जन्नत है, और जिनके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। यानी इससे पता चलता है कि जो मुत्तकीन है उनके लिए इन जन्नतों के दरवाजे बंद ही नहीं होंगे। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ना, जैसे ही आप जाके खड़े होते दरवाजे बंद ही नहीं होते, अपने आप ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाते हैं, स्लाइड हो जाता है। बस, जो जन्नतियों के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे, कभी उनके लिए बंद ही नहीं होंगे। जब जी चाहेंगे इधर उधर चले जाएंगे। आयत 51 देखे, जिनमें बाफरागत तकिए लगाए हुए बैठे हुए तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइशें कर रहे होंगे, और उनके पास नीची निगाहों वाली हम उम्र कमसिन हूरें होंगी। आयत 53 54 देखिए, ये है जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन किया जाता था। बेशक ये रोजियां खास हमारा अतियां हैं, जिनका अभी खात्मा ही नहीं है। आयत 55 देखें, आयत 55 में जहन्नुम का, जो जहन्नुमी है उनका तस्करा है। आयत 53 54 में जन्नतियों का तस्करा था, अब यहाँ से जहन्नुमियों के बारे में बताया जा रहा है। जहन्नुम की सख्तियों के बारे में जिक्र है, आयत 56 से आयत 64 तक की। आयत देखिए, आयत नंबर 55, ये तो हुई जजा, ये तो हुई जजा। याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है जो दोजख है, जिसमें वो जाएंगे। आह, क्या ही बुरी बिछौना है ये है, बस उसमें उसे चखे गर्म पानी और पीप, यानी कि वहां पर दोजखियों के लिए गर्म पानी होगा पीने के लिए, और खौलता हुआ पीप। आई 58, और कुछ और उसी शक्ल की तरह तरह की चीजें हैं, यानी कि भयानक बदबूदार। ये एक कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, और उन्हें खुशी और खुशहाली ना हो, यही तो जहन्नुम में जाने वाले हैं। वो कहेंगे, बल्कि तुम ही हो कि तुम्हें खुशी ना हो, तुम ही ने तो उसे पहले ही से हमारे सामने ला रखा था, बस रहने की बड़ी बुरी जगह है। आयत 61 और 62 देखें, वो कहेंगे कि ए हमारे रब, जिसने कुफ्र किया, रस्म हमारे लिए हमारे
रस्म हमारे लिए पहले निकाली हो तो उसके हक में जहन्नुम की दुगनी सजा कर दे। जहन्नुमी कहेंगे ये क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे। क्या हमने ही उनका मजाक बना रखा था या हमारी निगाहें उनसे बाहक रही हैं। आयत 64 देखें। यकीन जानो कि दोज़खियों का ये झगड़ा जरूरी होगा। जहन्नुमी जब जहन्नुम में चले जाएंगे आपस में बहस मुबाहिसा करेंगे और उनके लिए सख्त अजाब होगा। आयत देखिए, आयत नंबर है 65। कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ होशियार करने वाला हूं और अल्लाह के अकेले गालिब होने के सिवा कोई और लायक इबादत नहीं है। आयत देखिए, आयत नंबर 66 और 67 है। जो परवरदिगार है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके बीच है वो जबरदस्त और बड़ा बख्शने वाला है। तो कह दे कि ये तो बहुत बड़ी खबर है जिससे बेपरवाह हो रहे हैं। मुझे उन बुलंद कद्र फरिश्तों की बातचीत का मुतलकन इल्म ही नहीं। आयत 70। मेरी तरफ फकत यही वही की जाती है कि मैं तो सिर्फ साफ साफ आगाह कर देने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि काफिरों से कह दीजिए कि मेरी निस्बत तुम्हारे ख्यालात सिर्फ गलत है। मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साफ साफ डराने वाला हूँ, तुमको आगाह कर देने वाला हूँ। और बस क्या है, मेरा तो काम है सिर्फ तुमको बात पहुंचा देना। आए देखिए, आयत नंबर है 71। आयत नंबर 71 से आयत नंबर 85 तक आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्किरा है। आयत 71। जबकि तेरे रब ताला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं ठीक ठीक उसे कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। उसने घमंड किया और काफिरों में से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इबलीस तुझे किस चीज ने रोका है तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया है? क्या तू कुछ घमंड में आ गया है? आय 75। या तो तू बड़े दर्जे वालों में से है क्या? तो उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। आय 77। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद हुआ। आय 78 79 देखें। और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत और फिटकार है। कहने लगा, मेरे रब ताला मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मोहलत दे दे। आयत 80। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मोहलत देने वालों में से दिए जाने वालों में से है तयशुदा तारीख तक के वक्त, यानी कयामत के दिन तक। आयत 82 83 84 85 देखें। कहने लगा कि फिर कहने लगा कि फिर तो तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को यकीनन बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो चुनिंदा और पसंदीदा हों। फरमाया, सच तो ये है कि सच ही कहा करता है सच तो ये है और सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों में से मैं जहन्नुम को भर दूंगा। तो आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उनकी पैदाइश का वाकया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कई मरतबा पढ़ चुके हैं। सूरह बकरा में, सूरह आराफ में, सूरह हिज्र में और सूरह कहफ में भी और सूरह साद में भी यहाँ पे भी बयान हुआ है। आयत देखिए, आयत नंबर 86 से 88। आयत 86 से 88 तक की कुरान करीम की नसीहत है। आयत देखिए, आयत नंबर 86। कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता और ना मैं तकल्लुफ करने वाला हूँ। ये तो जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है। यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ ही वक्त के बाद सही तौर पर जान लोगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि लोगों से आप ऐलान कर दीजिए कि तबलीग दीन और इकामे कुरान पर तुमसे कोई उजरत और बदला नहीं मांगता। इसमें सिर्फ मेरा मकसद कोई दुनियावी नफर हासिल करना नहीं, मेरा तो और ना ही मैं तुमसे तकल्लुफ करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है मैं तो सिर्फ उसकी तस्नीफ कर लूँ, बल्कि मुझे तो जो कुछ पहुंचाया जाता है मैं तुम्हें वही पहुंचा देता हूँ। ना तो मैं कुछ कमी कर सकता हूँ ना मैं कुछ ज्यादती कर सकता हूँ, यानी कि कुछ अपने मन से तुम्हें बात पहुंचाता हूँ। और मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।